हालेलुया प्रभु यीशुଙ୍କର शक्तिशाली नामରେ आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପ୍ରଶଂସା କରେ, ଗୌରବ କରେ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ। ତୁମେ ଦେଇଛ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆଉ ତୁମର ଯେତେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। प्रार्थना प्रभु यीशुଙ୍କ नामରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସିରିଜ ବନେଇ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣ ନିକଟରେ କହିଥିଲି, ଆଉ ତାହା ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାଗ 6, जोटा कि प्रार्थना सीरीज शेष अटे। आ विशेष प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु मत बल देले, मो शरीर को सुस्थ सबल रखिले आपण निकट प्रकाश करने और आपण मानक धन्यवाद दूची। आपण माने आपको देखुचंदी, हम विश्वास करूची जिते लोक आपको देखुचंदी समस्ते आशीर्वाद प्राप्त अटंती। समस्ते जो प्रार्थनार बंधन थिला 10 मिनिट 5 मिनिट करथिले, आपन प्रार्थना निहाती बढ़िबो बोली मैं विश्वास करुँ। हालेलुया। तो आज आम आलोचना करवा प्रार्थना भाग 6, अर्थ मूसा तंबू, प्रांगण स्थान, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। प्रांगण स्थान विषय में आलोचना करें, पवित्र स्थान विषय में आलोचना करें, आज आलोचना करवा महापवित्र स्थान। हालेलुया। महापवित्र स्थान अर्थ यही जगार परमेश्वर बास कर, यही जगार परमेश्वर सिंहासन थाए, यही जगार परमेश्वर उपस्थिति थाए, यही जगार परमेश्वर अभिषेक, परमेश्वर निया थाए। पुरातन समय कौन होता मूसा थिले, सेतले कौन होता ना ईश्वर मेघर बादल द्वारा आउ नियार अग्नि बा निया खंब द्वारा आउ प्रकाश करथिले जे महापवित्र स्थान रे मु अछि, मोर उपस्थिति अछि। हालेलुया। तो परमेश्वर महापवित्र स्थान रे वास करंती। जदि आमे सेठी की पहुंची गले ताहले हम प्रार्थना सुना जीवा कथा सुना, आमे ब्लेसिंग पाइबा कथा पाइबा, किंतु प्राय लोक माने से जगह को पहुंची पारंती नाही। समान 10 मिनिट 5 मिनिट अति अध घंटा प्रार्थना कर थकी जाती, आउ महापवित्र स्थान को जाई परंती नहीं। हालेलुया। तो महापवित्र स्थान रे आपण एक नियम संदूक को भेटिबे, जहाँ भितरे हारून को बाड़ी थिला, छड़ी थिला, आउ गोटे ताटिया रे मान्ना थिला, आउ पत्थर रे लिखित 10 आज्ञा थिला। आउ ए नियम संदूकटी सुनारे तैयारी, आउ ता ऊपर कौन है ना दुईटी किरुब, जाको आम दूत कौचे, कौन कर सामना सामने बसचंती, आउ निजर डेणा को एमती ऊपर करके आढ़ुआ कर रखचंती, निज मस्तक को तळु करछ। हालेलुया। अर्थ नियम संदूक होउची परमेश्वर को पाद पीठ। नियम संदूक होउची जहाँ ऊपर परमेश्वर सिंहासन लगी, परमेश्वर बसचंती, आ परमेश्वर गोड़ पाखरे दुईटी किरुब दुईटी दूत कौन करचंती ना बसिचंती। हालेलुया। कहीं बसचंती, एथिपाई बसचंती जेपरि परमेश्वर आराधना करिवे, एथिपाई बसचंती जे परमेश्वर पवित्रता को जेपरि सुरक्षा देवे। हालेलुया। तो यही जगह को पहुंचला पर आमे करिबा, यही जगह को पहुंचला पर आमे करिबा कोन? आपण आराधना कले धूप वेदी पाखे जेमती आपण आराधना सरी जीवो, आपण सेमती महापवित्र स्थान रे आपण प्रवेश करिवे। पहुंचला पर कौन करिबा? काई आमे जानले नियम संदूक अछि, नियम संदूक ऊपर परमेश्वर सिंहासन अछि, परमेश्वर उपस्थित अछि, परमेश्वर अभिषेक अछि, अग्नि अछि। पहुंची की करिबा कोन? बाइबल कौन कौच आम आलोचना करवा। जदि आपण एफिसियो पुस्तक तार 5 पर्वर 18 पद पढ़िबे,
ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ 5:18 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ପାଉଲ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦାକ୍ଷାରସରେ ମତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଦାକ୍ଷାରସ ପିଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଥିରୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ, ଅର୍ଥ ସେଥିରୁ ପାପ ଜନ୍ମିବ, ସେଥିରୁ ଅଧର୍ମ ଜନ୍ମିବ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ତାହେଲେ ପବିତ୍ରତା ଜନ୍ମିବ, ତାହେଲେ ଧାର୍ମିକତା ଜନ୍ମିବ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଏ କରିବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା? ସେ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତି ଆପଣ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ସିଂହାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କାମ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତୁମେ ତୁମର ଆତ୍ମାରେ ମତେ ଭର, ତୁମ ଆତ୍ମାର ଅଭିଷେକରେ ମତେ ଭର, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମତେ ଭର, ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିଆଁରେ ମତେ ଭର। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପବିତ୍ରତା ଜାତ ହଉ, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଧାର୍ମିକତା ଜାତ ହଉ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନାହାନ୍ତି, ଭରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆପଣ ପବିତ୍ରତାର ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଚାହାନ୍ତି ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ? କେବଳ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ବସିକି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିବେ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ମତେ ଭର, ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ସ୍ତୁତି ହଉ, ତୁମର ଆରାଧନା ହଉ, ତୁମର ଗୌରବ ହଉ। ଟିକେ ସମୟ ରହିଯାଉଥିବେ, ପୁଣି କହୁଥିବେ ପିତା ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ମତେ ଭର। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ହୋଲ୍ଡ କରିବେ, ଧରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଧରି କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ କରିବେ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଜାଗାରେ କେବଳ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବେ। ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 7:37। ଯୋହନଙ୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7:37 ଲେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପର୍ବର ମଧ୍ୟ ସରୁ ସରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ତୃଷିତ, ଅର୍ଥ ଯାହାକୁ ବି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ମୁଁ ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଜଳ ଦେବି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜଳ କ'ଣ? ସେ ଜଳ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସେ ଜଳ କ'ଣ? ସେ ଜଳ ହଉଛି ଅଭିଷେକ। ସେ ଜଳ କ'ଣ? ସେ ଜଳ ହଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ଆପଣ ଯଦି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପିତା ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପୁତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ କହିବେ, ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ମତେ ଭର। କହିବେ, ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ମତେ ଭର। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରିବେ ଭରିବେ ଭରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଭରିବେ ଭରିବେ। ଭରିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଉ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ଯିବନି, ପାପ ଆଡ଼କୁ ଯିବନି, ଅଧର୍ମତା ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଜଗତ ରଙ୍ଗ ରସ ଇତ୍ୟାଦି ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଆପଣ ଭରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଆଡ଼େ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କେମିତି ବଢ଼ିବ ସେଇ ଆଡ଼େ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନୁହଁ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ନୁହଁ, ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ। କାରଣ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯିଏକି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦବା ସହିତ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 22 ପର୍ବର 1 ପଦରେ,
ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ମେଷ ଶାବକ ଓ ସିଂହାସନରୁ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହଉଛି ବହୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ହଉଛି? ମେଷ ଶାବକ ଓ ସିଂହାସନରୁ କଣ ହଉଛି? ଏକ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହଉଛି ବହୁଛି। କଣ ପାଇଁ ବହୁଛି? କଣ ପାଇଁ ନିର୍ଗତ ହଉଛି? ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ परमेश्वर विश्वास करेंगे, जो विश्वासी मान भीतर भोक थी जे मु तुम जीवनदायक जल पूर्ण हवा चाहे, तुम जीवनदायक जल मोर शोष को मोर तृषा को मेटेवा चाहे, से ही माने से जीवनदायक जल को पान करेंगे। जीवनदायक जल किए? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जीवनदायक जल होचंदी पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा रेडी वाक्य लिखा जाए जे आत्मा ईश्वर का आत्मा ताक गोटाए मात्र लालसा, गोटाए मात्र इच्छा जे आमको किपरि निजर अधीन नेबे, निज नियंत्रण नेबे। गोटाए मात्र इच्छा। आ यह किपरि संभव हम? महापवित्र स्थान जिते आप प्रार्थना करेंगे, प्रांगण देकी जीवे, पवित्र स्थान देकी महापवित्र स्थान को पहुंचे आते से आपको भरे। हालेलुया। जीवनदायक जल भरे अर्थ जो जल केवल जीवन अच्छी, प्रचुर मात्रा जीवन अच्छी, अर्थ से जल को जो पान करेंगे आपण भीतर जीवन आस, अर्थ रोग पलैब। रोग मृत्यु अटे, अशांति मृत्यु अटे, दुख मृत्यु अटे, अभाव मृत्यु अटे, अभिशाप मृत्यु अटे। हालेलुया। अशांति वातावरण मृत्यु अटे। जिते जीवन आसब यही सबू जाक मृत्युर विष गुड़ाक आपन को छाड़ी जीव। हालेलुया। आपन को छाड़ी जीव कहीं ना जीवनदायक जल को आपण पान कर। हालेलुया। जीवनदायक जल को कौन कर पान कर। शेष पद पढ़ी जिसाय 40 पर्वर 31 पद। एठारे एपर लिखा जो माने अपेक्षा करेंगे, जो माने महापवित्र स्थान में पहुंचला पर अपेक्षा करेंगे काहाकू? परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा को जे मु अपेक्षा करी तांको आत्मारे भरिबा तांकर जीवनदायक जल को पान करने जो मैंने अपेक्षा करेंगे हे पारे अधघंटा लगी पारे, हे पारे 45 मिनट लगी पारे, हे पारे गोटे घंटा भी लगी पारे। जे परमेश्वर आपन को होल्ड करेंगे, एमती गोटे समय आसीब आपन को होल्ड करेंगे। आपन बारंबार कहते हैं पवित्र आत्मा तुम्हें तुम आत्मा भर, हे पिता परमेश्वर तुम्हें तुम आत्मा भर, हे प्रभु यीशु तुम्हें तुम जीवन जल को मत दियो। एमती कहते आस्ते आस्ते मझे मझे धन्यवाद दौते, स्तुति करते, गौरव करते। देखिए गोटे समय आसब प्रभु आत्मा द्वारा आपको धरी पकेबे, होल्ड करदे। आउपर आप किसी कहीपर से केवल आप भरवे, से केवल आप केवल जीवनदायक जल को पीबे पीबे पीबे। आहाद्वारा कौन हम जो गोटे खालीपण आप भीतर रोचे जगतर विभिन्न प्रकार विषय को व्यवहार कर पूर्ण करने को चाहूँगी पूर्ण हो नहीं, कि जिते बड़े यही पवित्र आत्मा रूपक जल आप पूर्ण हे से खालीपणटा पड़ेब। हालेलुया। यह सत्य अटे, यह सत्य अटे। हालेलुया। लेखा जो माने अपेक्षा करेंगे से नूतन नूतन बल पाइबे आ उत्कर्ष पक्षी तुल्य। उत्कर्ष पक्षी कौन? जाको ईगल बा चिल, से पक्षी तुल्य कौन है ना ऊपर को उठिबे। यदि परमेश्वर महापवित्र स्थान आप अपेक्षा कर नुआ नुआ बल पाए आ पक्षी तुल्य आप ऊपर ऊपर को उठी उठी जाए। कहीं ना आपण पवित्र आत्मा द्वारा पूर्ण हो। हालेलुया। यह थिला प्रार्थना सीरीज रो शेष भाग 6। हालेलुया। मु विश्वास करुच्ची जिते भी ये वीडियो को आप देखिए यदि बुझी पारना भाग 1 रु आरंभ करूँ, 1 2 3 4 5 6 पर्यंत जातु आ देखिए आपण केमती प्रार्थना अति सहजरे 3 घंटा पर्यंत करें। कहीं मुझे हिसाब करी जदि आप प्रांगण में प्रवेश करेंगे से कृष्य वेदी को आप भेटे,
କୃଷ୍ୟ ବେଦୀରେ ଆପଣ ଦିଶା 53 ପର୍ବ 5 ପଦକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଭାବିବା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଠି ପ୍ରାୟ ଯଦି ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ପିତ୍ତଳ କୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଦୀପ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ରୁଟି ମେଜ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଆସିବେ ହେଲେ ବାଇବେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ 30 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ବି ଲାଗିଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ତାପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଧୂପ ବେଦୀ ପାଖକୁ, ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା, ସେଇଠି ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କେତେ ଆପଣ ସବୁ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ନିୟମ ସନ୍ଦୁକ ବା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଆସିବେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଯଦି এইଭଳି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫଲୋ କରିବା, ଯାହା ଯାହା କହି ତାହା କରିବା, ତାହେଲେ ଅତି ସହଜରେ ଅତି ଆରାମସେ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଲୋକକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ସେ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବେନି, ଯେ ପୁରାତନ ଭୟ ଆପଣ ଭିତରେ ନଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସମସ୍ତ ସିରିଜ ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଆଉ ଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସିରିଜ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ବଢ଼ିଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ନିହାତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହିମା କରିବେ, ଲେଖିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହିମା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ବଳ ଦେଲ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସିରିଜ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଲ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଇଲ, ଯେଉଁମାନେ କି ତୁମ ଏ ମେସେଜକୁ ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କର, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପଠାଅ, ଯେପରି ତୁମର ମହିମା ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।